لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة طبقا لقرار من الجمعية الوطنية بتاريخ 30 يناير المنصرم، وبناء على طلب تقدمت به مجموعة من النواب للتحقيق في مواضيع محددة توضح ما يلي. أولا، لقد باشرت اللجنة مهامها بعد أن اكتملت تشكيلتها بمشاركة جميع الفرق البرلمانية وحسب النسبية التي ينص عليها القانون، ووضعت اللجنة خطة عمل شاملة كما ستستمع لمن ترى إفادتهم تخدم التحقيق. بعد تسمية أعضائها وتشكيل مكتبها، أصبحت اللجنة هيئة تحقيق مستقلة عن الفرق والأحزاب وعن الجهازين التشريعي والتنفيذي حتى انتهاء مهمتها. يقتصر عمل اللجنة على الملفات السبع التي تم طلب التحقيق بها كما ينص القانون، ويأتي دورها ضمن الرقابة والتحقيق، وهو عمل برلماني دستوري لا يتعلق بقطاع معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشخاص معينين. ترحب اللجنة بأي معلومة موثقة أو وثائق أو سندات تساعد في تحقيقها بالملفات قيد التحقيق، وكذلك بالشهود الذين اطلعوا بحكم المسؤوليات أو المهام على هذه الملفات، وسيتم اتخاذ آليات مناسبة لاستغلال كل ذلك. تؤكد اللجنة وعيها بضرورة مهنية عملها وتجرده، وتتعهد ببذل أقصى الجهود من أجل إحقاق الحق بكل موضوعية، وتعتبر مصالح الشعب وحقوقه فوق كل اعتبار. سوف تقوم اللجنة في قابل الأيام بإطلاع الرأي العام على تقدم عملها كلما دعت الضرورة لذلك في حدود ما يخدم المصلحة العامة ويضمن سرية ومهنية التحقيق. يعني تسمحوا لي نقرأ لكم نفس البيان بالفرنسية لأن هنا بعض وسائل الإعلام الفرنسية. Commission d'enquête parlementaire communiqué. La commission d'enquête parlementaire constituée suite à une résolution de l'Assemblée nationale en date du 30 janvier, à la demande d'un groupe de députés, souhaite porter à la connaissance de l'opinion publique ce qui suit. La commission a commencé ses travaux en présence de tous ses membres et avec la participation de tous les groupes parlementaires conformément aux dispositions réglementaires intérieures de l'Assemblée nationale. La Commission a établi un programme de travail global et envisage faire appel à toutes les personnes ressources pouvant contribuer à la réussite de cette enquête. Après la désignation de ses membres et la constitution de son bureau, la Commission devient donc une institution de contrôle parlementaire indépendante, aussi bien des groupes parlementaires et des partis politiques que des deux pouvoirs exécutifs et législatifs jusqu'à la fin de sa mission. La mission de la Commission se limite aux 7 dossiers figurant au niveau de la résolution de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de la loi, et son action s'inscrit dans le cadre du contrôle parlementaire tel que prévu au niveau de la Constitution et ne concerne aucune période spécifique et encore moins des personnes particulières. La Commission encourage toutes les personnes disposant d'informations pertinentes, documentées relatives au sujet en rapport avec l'enquête ou souhaitant apporter leur témoignage par rapport à ces mêmes questions, à bien vouloir collaborer avec elles pour assurer le succès de cette mission. La Commission est parfaitement consciente de la nécessité d'entreprendre un travail professionnel et impartial et s'engage à fournir tous les efforts possibles pour faire la lumière sur ces dossiers de façon objective et considère que l'intérêt national est son seul mobile. La Commission s'engage à tenir l'opinion publique informée au fur et à mesure de l'avancement de son travail dans le respect du secret et du professionnalisme de l'enquête. Je vous remercie. إذن سيد الرئيس هذا هو بيان اللي عدلت اللجنة وإلى عاد لا هو الحقيقة كان جاء نقطة صحوية.
هي في الحقيقة كانت نقطة صحفية يعني اللي عاد توضيح ولا شيء من أعضاء اللجنة. إذا السيد الرئيس نضيف فقط للتوضيح أن هاي اللجنة ينقال هون في الرأي العام قدر من المسائل أنهم ما يعنوها. هاي اللجنة ما هي لجنة تحقيق فترة زمنية محددة. شو نسمع ياسر الناس يقولون لجنة تحقيق في العشرية قال. هاي لجنة تحقيقها مرتبط بسبع ملفات حددهم البرلمان وتحقق لا فيهم. غير فيهم اللي دور تبدوا من 2005 والله 6 والله 7 والله ما هي مرتبطة بوقت معين. من هاي الملفات السبعة عندهم لكن البحث يلا يعدل فيهم. حول اللي مستشكلين النواب اصلا اللي وعدل الملتمس على طلبهم لا يتبحث نختار ناكدهم انها ما هدف حمايه رجال رسومهم المسؤولين المعنيين بهذا. غير من اللي ما هدف تلواد لحد من المسؤولين كان عن هذا بصفه مغرضه. يلا تعدل عمل تحقيق كي قال السيد الرئيس تحقيق شفاف وموضوعي ومحايد اللي قاعد التحقيق والغرض ما يتاوي. اي تحقيق ما هو محايد ومجرد ما تقدر ينقال له تحقيق. هذا هو اللي كنت نبقى نضيف السيد الرئيس. شكرا جلسة مرفوعة. شكرا. لا يا فندم لا نعطيكم البيان هو بالعربية ينقال من ذاك التاريخ 30 أكتوبر كيف بالفرنسي.